अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, प्रणाम दोस्तों। अज असी अल बरकत हस्पताल गोजरा विच पहुँचे हैं जी। इत्थे साडे हर दिल अजीज़ ते बहुत ही प्यारे बजुर्ग बाबा फकीरिया जी दाखिल है। पिछले 15 दिन तो उन्होंने सेहत जी सी काफ़ी खराब सी। पिंडों दवाई दुई लेंदे रहे लेकिन फर्क नहीं पिया। फिर उन्होंने सरकारी हस्पताल च लै गए, फिर एक होर हस्पताल च लै गए। उस तो बाद फिर यह साढ़े गोजरे का एक बेहतरीन हस्पताल है अल बरकत हस्पताल, इत्थे लैके आए जी। तो इत्थे वो दाखिल है जी 2-3 दिन तो। सानू कल पता लगा सी कि बजुर्ग जिहड़े उन्होंने तबीयत ठीक नहीं और हस्पताल दाखिल है। इस करके असीं अज इन्हां दी खैरियत का पता करन आए हैं जी। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये सी कि जिहड़े इन्हां नाल प्यार करन वाले बजुर्ग साढ़े भाई, साढ़े देखने वाले जो भी इन्हां नाल बाबा जी हुणां नाल प्यार करते आ, उन्हां तक इन्हां दी बीमारी की जिहड़ी खबर है वो पहुँचे जी, ताकि साढ़े जिहड़े देखने वाले आ वो बाबा जी की सेहत लई दुआ करन और इंशाअल्लाह बहुत जल्द जी बाबा जी ठीक हो के पहले की तरह अपनियां सोहणियां सोहणियां गल्लां दे नाल तुहाडे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट जिहड़ी वो लैके आउणगे जी। बाबा फकीरिया बीमार हो गया जी, दुआ करो बाबा फकीरिया अल्लाह पाक इन्हूं सेहत तंदुरुस्ती देवे। बाबा की पेशाब रोक गया सी? हाँ पेशाब भी रोक गया, मैदा भी रोक गया, बुखार भी बढ़ गया। ना खांदा ना पींदा ना। अच्छा, खान पीन छड्ड दो सब कुछ छोड़ दिया। की फिर खांदा की बोतलों तो ही है? हो गया हाँ, थले बोतल ही लाई होनी है इत्थे। सिट देन विच किदां ठीक है यार रिपोर्टां टना टन? बाबा फकीरिया जी अल्लाह पाक तंदुरुस्ती देवे। 14 HB आई है जी। खून ते पूरा आ, बस अब पेशाब रुकण करके हो गया काम। कहते खून छून पूरा है, बल्कि वध वा विच थोड़ा जिहा। चलो शुक्र अल्लाह दा। ठीक है ना पूरा खून? हाँ शुक्र है, सारे में बात हुआ नीचे ठीक है, गुर्दे हर शय सही है। बुखार आ रहे हैं, चेक करना है, पता लगा 103-4 बुखार है, 15 दिन पता ही नहीं लगे। खा रहा बुखार में, बुखार भी चेक होया। किहदे को दवाई लेंदे रहे पिंडों? किहदे कोलों? चिट्टा केड़ा? चिट्टा कहंदे उहनूं? अच्छा बाबा जी सारे हवा ही हुई है, 4-4 जी पे घर डिगे हुए। हाँ साढ़े आप यही हाल है। एक नूं ठीक लैके चाहिए, जानू दूआ नूं लैके तुर पो, ਉਹਨੂੰ सही करा के जानू कोई न्याड़ा पिंगा टेढ़ा होया हुंदा सी। अब बारिश हो गई, अल्लाह ने बेहतर कर देनी है। कोई नहीं हो जाना ठीक। हले मेदे का रौला है ना, इस करके नहीं खा होंगी। मूँह भी खराब, बुखार ना होया मूँह खराब। हले ना खाओ। पेट्रोल बाबा पींदा रहा? पेट्रोल का पता टेस्ट इदा का आंदा? कोई नहीं, हौसला ना छड्ड, तू ठीक हो जाना अल्लाह करे। दुआवां बहुत है तेरे पिछे बाबा। कल दे आए थे? अच्छा हाँ हाँ
ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਬੁਲਾ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਲਾ ਕੇ ਹਟਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੀਜਾ ਸਪਾਰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ ਬਸ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਆ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਤੜ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੈਗੇ। ਕੱਚੇ ਗੁਜਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੀ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਬਾ ਉਹਦਾ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੈਂ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾ, ਭੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭੋਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਤ ਤੱਕ ਗਾਲ ਵਾਲਾ ਸੱਜਾ ਰਾਤ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਚਾਚਾ। ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝ ਬਾਬਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਤਲਬ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ? ਛੁੱਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਬੋਤਲ ਠੀਕ ਆ, ਬੋਤਲ ਠੀਕ ਆ, ਬੋਤਲ ਠੀਕ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਸਲੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਫਿੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਲੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਕੋਲ ਜੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਲਬਰਕਤ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣੀ 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਐਡਮਿਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਮਸਲਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਦੇ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਦਾ ਰੌਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਦਾ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਚੈਨਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਫਕੀਰੀਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਔਰ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਲਏ ਆ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਭੋਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਹਿੰਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਤਹਾਈ ਸਾਦਾ ਤਬੀਅਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਬੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਔਰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਦ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣੇ ਆ, ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਲਿਆਉਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਭਣੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।